और आप लोगों को सबको ऐसा मिलने के लिए और आप लोगों के साथ एक संगति करने का मौका मिला, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और मुझे याद करके आप लोग प्रार्थना करते हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 15-ാമത്തെ അധ്യായം യോഹന്നാൻ 14-15 വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം. യോഹന്നാൻ की सुसमाचार 15 अध्याय उसका 14 और 15 वचन पढ़ेंगे। योहन्ना के सुसमाचार 15 अध्याय का 14 और 15 पढ़िए कोई। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब बातें तुम्हें बता दी। നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ ഏത് വിധത്തിലാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. और इस भाग से मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें किस रीति से बुलाना चाहते हैं। ഇതിനോട് ചേർന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ കൂടെ വായിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അത് സമയം പോലെ നമുക്ക് വായിക്കാം. और इसके साथ और 2 वचन पढ़ना है, लेकिन हम धीरे पढ़ेंगे। യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 15-ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അനേകം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. और यूहन्ना के सुसमाचार 15 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा जो रिश्ता है उसको बताने वाला काफी बातें बताया, ये हम जानते हैं। 1 മുതൽ 11 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. 1 से लेकर 11 वचन तक का जब हम देखते हैं, वहां हम प्रभु के साथ हमारा जो रिश्ता है उसके बारे में बताते हैं। 12 മുതൽ 17 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് സഹവിശ്വാസികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ കാണിക്കുന്നു. और 12 वचन से जब हम पढ़ते हैं और वहां पर हम आपस में एक दूसरे विश्वासी के साथ हमारा जो आपस में जो रिश्ता है उसके बारे में बताया। 18 മുതൽ 27 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തോടുള്ള ബന്ധത്തെ അത് കാണിക്കുന്നു. और 18 वचन से 28 वचन तक इस संसार के लोगों के साथ हमारा रिश्ता कैसा है वो बता रहे हैं। 3 പ്രയോഗങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. और 3 प्रयोग प्रभु ने यहाँ पर किया, वो हम देखते हैं। കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവള്ളിയും നിങ്ങൾ കൊമ്പുകളുമാകും. और प्रभु ने कहते हैं कि मैं साक्षात दाखलता हूँ और तुम उसमें डालियां हैं। കൊമ്പുകൾ മുന്തിരിവള്ളിയിൽ വസിച്ചാൽ അധികം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. और जो डालियां हैं वो सही जो झाड़ के साथ बने रहेगा तो उसमें फल आएगा। 8ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഗുരുവും ശിഷ്യനും ആയിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. और आप लोग में जब हम आते हैं वहां में गुरु और शिष्य का रिश्ता के बारे में संबंध के बारे में बताया। കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശിഷ്യന് അധികം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. प्रभु का आज्ञा मानेगा तो शिष्य ज्यादा फल ला पाएगा। മൂന്നാമതായിട്ട് സ്നേഹിതൻ എന്നുള്ള പ്രയോഗമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. और तीसरी बात हम देखते हैं कि हमें मित्र बुलाया। ആ സ്നേഹിതൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള അടുത്ത ബന്ധത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. और जब हम मित्र बोलते हैं तो हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा जो एकदम निकट जो रिश्ता है उसके बारे में बता रहे हैं। സർവ്വത്തിന്റെയും ഉടയവനായ സൃഷ്ടിതാവായിരിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിതൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എത്രയോ അത്ഭുതകരമായ കാര്യം. तो सारा सृष्टि का मालिक जो प्रभु यीशु मसीह हमें मित्र बुलाते हैं वो कितना श्रेष्ठ बात है। ആ സ്നേഹിതൻ എന്നുള്ള വാക്യത്തെ യഥാർത്ഥമായ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയാണ്. वहां पर जो मित्र जो शब्द इस्तेमाल किया है उसका असली अर्थ ये है, a friend at court. और കോടതിയിലെ സ്നേഹിതൻ. जो अपना मित्र जो है जो न्यायालय में होते हैं, അതൊരു പ്രയോഗമാണ്. वो एक शैली है। കോടതിയിലുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് കോടതിയുമായിട്ട് പല ബന്ധങ്ങളുണ്ട്.
और जब हमें मालूम है जो न्यायालय में जो मित्र होते हैं उसको न्यायालय के साथ कई रिश्ता होते हैं അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ സ്നേഹിതന് അറിയാനായിട്ട് और സാധിക്കും. वहां पर जो न्यायालय होते हैं वहां जो कुछ भी हो रहा है उस मित्र को जानकारी होते हैं എന്നാൽ ഒരു വിഷയമായിട്ട് ഒരു സ്നേഹിതൻ കോടതിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ जब एक बातों को लेकर वर्दी लेकर जब हम न्यायालय में जाते हैं എല്ലാവരും ആ സ്നേഹിതനെ അക്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ जब सब लोग उस मित्र के खिलाफ हो जाते हैं അവിടെ ഒരു സ്നേഹിതൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്നേഹിതൻ അടുത്ത് വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ടുള്ള മാർഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, അദ്ദേഹത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. और उस समय में यदि वो न्यायालय में कोर्ट में अगर एक मित्र उसके लिए होता तो वो मित्र उनके पास आकर उनको ये सारी बातों से बचने का रास्ता बता कर देगा. കർത്താവ് നമ്മളെ സ്നേഹിതൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ എല്ലാവരും പകച്ചാലും ഒരിക്കലും പകയ്ക്കാത്ത ഒരു സ്നേഹിതനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമ്മൾ तो കാണുന്നത്. प्रभु यीशु मसीह जब हमें मित्र कहते हैं तो उसका मतलब है कि सब लोग अगर हमें घृणा करे तो भी हमें घृणा न करने वाला, हमें ना छोड़ने वाले एक मित्र का रूप में उसको बताया. നമ്മളെ എല്ലാവരും കുറ്റം വിധിച്ചാലും നമ്മളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹിതനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ और കാണുന്നത്. सब लोग हमारे ऊपर दोष लगाएगा तभी भी प्रभु यीशु मसीह ऐसा मित्र है वो हमारे साथ रहेगा. കർത്താവിന്റെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. प्रभु यीशु मसीह का स्थान के बारे में जब हम सोचते हैं കർത്താവ് ആയിരിക്കുന്നത് ദൈവസിംഹാസനത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വലത്തെ ഭാഗത്താണ്. और हमारा प्रभु यीशु मसीह पिता का दाएं भाग में बैठा ऐसा पढ़ते हैं. പണ്ട് കാലഘട്ടത്ത് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്ന അഡ്വക്കേറ്റിന് പ്രത്യേക ചുമതലയുണ്ട്. और पुराना जमाने में जब न्यायालय में जो जज बैठते हैं और उस जज का दाएं भाग में जो अधिकारी बैठते हैं उसको खास स्थान होते हैं. ഇടത്ത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള കുറവുകളാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. और जो लेफ्ट साइड में न्यायालय में जो लेफ्ट साइड में जो उनका जज का सहायक बैठते हैं वो उस व्यक्ति का कमियों को लिखते हैं. എന്നാൽ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. लेकिन जो जज का दाएं भाग में जो बैठते हैं वो उस व्यक्ति का अच्छे अच्छे गुण को लिखते हैं और उस व्यक्ति को उसमें से बचाने का मार्ग वो जो दाएं साइड पे है वो लिखते हैं. നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ സ്നേഹിതൻ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളോട് കൂടെയുണ്ട്. तो इसका कहने का मतलब है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा मित्र है, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी अवस्था हो, वो हमारे साथ रहकर हमें बचाने के लिए कोशिश करते हैं. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ, अंग्रेजी में एक कहावत है, a friend in need is friend indeed. और जो आवश्यकता में जो मित्र होते हैं वो गहरा मित्र होते हैं. നമ്മുടെ ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിലും കൂടെ നിൽക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ സ്നേഹിതൻ എന്ന് പറയുന്നത്. मतलब कोई भी परिस्थिति में साथ रहने वाला मित्र सही मित्र है. ആ സ്നേഹിതനോട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പങ്കുവെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. और वो मित्र के साथ हम हर बातें हम उनके साथ बात सकता है. ആ സ്നേഹിതന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കടന്നു ചെല്ലുവാനായിട്ട് और സാധിക്കും. उस मित्र के पास हम कोई भी समय में जाने में कोई दिक्कत नहीं होता. കർത്താവ് നമ്മുടെ സ്നേഹിതൻ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അത് അർത്ഥമാക്കുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ ഏത് സമയത്തും ഏത് ആവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ്. हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें जब मित्र बुलाते हैं तो उसका अर्थ यह है कोई भी समय में कोई भी परिस्थिति में हम हमारे आवश्यकता को लेकर उसके पास जा सकता है. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ തുറന്നു പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്നേഹിതനോടാണ്. और हमारा जीवन का हर एक छुपे हुए बात हम अपने मित्र के साथ खुलकर बात करते हैं. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവരുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. हमारे जीवन में ऐसा कुछ बात होते हैं जो सबके साथ हम नहीं बांटते. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വളരെ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പങ്കാളിയോട് പോലും ചിലപ്പോൾ പങ്കുവെക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. कई बात ऐसा होते हैं जो हम जो गुजरते हैं वो शायद हमारा जो पत्नी है या जीवन साथी है उसके साथ भी हम नहीं बात कर बताते. ഇത്ര മനോബദ്ധയിലൂടെ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ കടന്നു പോകാം. तो उस प्रकार का मानसिक अवस्था से कई बार हम गुजरते हैं. എന്നാൽ സ്നേഹിതനായിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ നമുക്ക് ഏത് വിഷയവും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. लेकिन प्यारो हमारा जो यीशु मसीह हमारा जो मित्र है उसके पास हम हर बात हर समय पे बता सकता है. നമ്മൾ പറയുന്നതെല്ലാം എല്ലാവരും ഒരേപോലെ കേട്ടുകൊള്ളണമെന്നില്ല. जो हम बताते हैं वो हर
व्यक्ति सही रीति से सुनना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ നമ്മൾ ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നമ്മുടെ കർത്താവ് കേൾക്കും. लेकिन हमारा प्रभु ऐसा है, जो भी हम जाके बताएगा वो ध्यान से सुनने वाला है। ഓ നമ്മുടെ കർത്താവ് ആത്മസ്നേഹിതനാണ്. वो हमारा प्रभु हमारा आत्ममित्र है। കർത്താവ് ഇവിടെ പറയാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിതന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. हमारा प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, मैं तुम्हें मित्र बुलाता हूं। 15ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ദാസൻ യജമാനൻ ചെയ്യുന്നത് ദാസൻ അറിയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ദാസന്മാർ എന്ന് പറയുന്നില്ല. उसका 15 वचन में प्रभु कहते हैं, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। നമ്മളെ ഒരിക്കലും കർത്താവ് ദാസന്മാർ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല. तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें कभी भी दास नहीं बुलाया, കാരണം ദാസന് വളരെയധികം പരിമിതികളുണ്ട്. क्योंकि दास को कई सीमा होते हैं। കാരണം യജമാനൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിക്കാൻ ദാസന് അവകാശമില്ല. क्योंकि जो स्वामी जो करते हैं वो क्यों कर रहे हैं ऐसा पूछने का अधिकार दास को नहीं होता। എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയാണ്, ഞാൻ പിതാവിനോട് കേട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിതന്മാർ എന്ന് പറയുന്നു. और प्रभु आगे कहते हैं, मैंने जो कुछ मेरे पिता से सुना वो सब मैंने तुमको बताया, इसलिए मैं तुम्हें मित्र कहता हूं। ദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യജമാനന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കുന്നവനാണ്. और दास जो होते हैं वो स्वामी का आज्ञा को मानने वाला है। എന്നാൽ സ്നേഹിതൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം നമ്മളോട് അറിയിക്കുന്നവനാണ്. लेकिन मित्र वो होते हैं जो उनका हृदय के अभिलाषा, हृदय की सारी बातें उनके साथ बांटते हैं। परमेश्वर अपनी बातें हमसे बांटते हैं। അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞ പിതാവിനോട് കേട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നിങ്ങളോട് ഒന്നും മറച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല, കാരണം നിങ്ങൾ സ്നേഹിതന്മാരാണ്. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने जो कुछ मेरे पिता से सुना वो सारी बातें मैंने तुमको बता दिया, कुछ भी मैंने तुमसे छुपा कर रखा नहीं। സ്നേഹിതൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല പ്രയോഗങ്ങൾ നമുക്ക് പലരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. तो मित्र के बारे में जब हम देखते हैं परमेश्वर का वचन में, उनका बारे में काफी बातें हमें सीखने को मिलते हैं। രാജാവിന്റെ സ്നേഹിതൻ എന്നുള്ള പ്രയോഗം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് हम ऐसा एक प्रयोग बाइबल में देखते हैं जो राजा का मित्र। അതുപോലെ തന്നെ മണവാളന്റെ സ്നേഹിതൻ എന്ന പ്രയോഗം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട്. उसी प्रकार हम जो दुल्हा का मित्र ऐसा शब्द भी हम बाइबल में पढ़ते हैं। ഇതെല്ലാം വളരെ അടുത്ത ബന്ധത്തെ കാണിക്കുന്നതാണ്. तो ये जो सारा जो शब्द है, जो प्रयोग है, वो उन दोनों का बीच का एकदम निकट का जो रिश्ता होता है उसको दर्शाते हैं। കർത്താവ് നമ്മുടെ സ്നേഹിതൻ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം അടുത്ത ബന്ധത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. प्यारो हम समझना, प्रभु जब हमें मित्र कहते हैं तो उसके अंदर कितना गहरा बात है ये हम समझना है। തിരുവചനത്തിൽ അബ്രഹാമിനെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹിതൻ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. परमेश्वर का वचन में अब्राहम के बारे में परमेश्वर कहते हैं, अब्राहम मेरा मित्र है। അനേക വേദവാക്യങ്ങളുണ്ട്, എന്നാൽ അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. उसका संबंध काफी वचन है, सारे वचन में जाना मैं नहीं चाहता हूँ। അബ്രഹാമിനോട് ഒന്നും മറച്ചു വെക്കുവാൻ കർത്താവിന് സാധിച്ചില്ല. अब्राहम से परमेश्वर ने कुछ भी बातें छुपा नहीं रखा। അതുപോലെ തന്നെ മോശയെ സ്നേഹിതനെന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും മോശയോട് സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ വചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹിതനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. तो परमेश्वर के वचन में मूसा को परमेश्वर ने कभी भी मेरा मित्र ऐसा बताया नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने जो मूसा के साथ जो भी बात किया उस बातचीत के बारे में परमेश्वर कहते हैं कि जैसा एक मित्र से बात करते वैसा मैं मूसा के साथ बात किया। എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അവർക്കുള്ള പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവേശനത്തെയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. तो वो क्या दिखाते हैं? वो एक दिखाते हैं कि परमेश्वर के समीप उसको उपस्थिति में उन लोगों को जिस प्रकार का आगमन परमेश्वर ने दिया था उसको दर्शाते हैं। ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം അവരുടെ മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. और परमेश्वर का हृदय परमेश्वर उन लोगों के सामने खुल कर रखा है। 25ാമത്തെ സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ 14ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. 25वां वचन संहिता उसका 14वां वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं। യഹോവയുടെ സഹിത്വം തന്റെ ഭക്തന്മാർക്കുണ്ടാകും, അവൻ തന്റെ നിയമം അവരെ അറിയിക്കുന്നു. और वहां पर 14 वचन में यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। ദൈവത്തിന്റെ
ഹൃദയം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരും. तो परमेश्वर का हृदय ही परमेश्वर हमारे सामने प्रकट करते हैं. നമ്മളെ സ്നേഹിതന്മാരെന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാണ്. तो प्यारो, हमें परमेश्वर जब मित्र कहलाते हैं तो परमेश्वर अपने हृदय की बातों को अपने वचन के द्वारा हमें प्रकट करके दे रहे हैं. കർത്താവ് നമുക്ക് മുമ്പാകെ മറച്ചു വെക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, എല്ലാം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരും. तो प्यारो, परमेश्वर ने और हमारे सामने कुछ भी छुपा कर रखना नहीं चाहते हैं. परमेश्वर अपने हृदय में जो भी बातें चल रही है वो हमें प्रकट करना चाहते हैं. സ്നേഹിതൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകി തന്നിട്ടുണ്ട്. और मित्र होने के नाते कई जिम्मेवारी भी प्रभु ने हमें दिया है. 12ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ 13ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. और इसका 12 और 13 वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं. സ്നേഹിതന്മാരെ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കണം. और वहां पर प्रभु कहते हैं कि मित्र का प्रेम ये होते हैं जैसे मैं तुझे प्रेम किया वैसा तुम भी एक दूसरे को प्रेम करो. നിങ്ങൾ എന്റെ സ്നേഹിതന്മാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹിതന്മാരെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും സ്നേഹിക്കണം. अगर तुम मेरा मित्र है तो मैं जिस प्रकार तुम्हें प्रेम किया तो वैसा तुम दूसरों को भी प्रेम करना है. നമുക്ക് നമ്മുടെ മിത്രങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകരെ അല്ലെങ്കിൽ സഹവിശ്വാസികളെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. तो प्यारो, हमारा मित्रों को या हमारे साथ काम करने वाला और ऐसे लोगों को हम प्रेम तो करते हैं. എന്നാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. लेकिन यहाँ पर जो प्रेम बताया उस प्रेम में थोड़ा फर्क है. ഇവിടെ 12ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുകയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം. तो यहाँ 12 वचन में कहते हैं कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो. കർത്താവ് സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുക. तो मतलब प्रभु जैसा प्रेम किया वैसा प्रेम करना. 14ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. और 14 वचन में और एक दूसरा बात हम पढ़ते हैं. ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ തന്നെ. जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो. സ്നേഹിതന്മാർ എന്നുള്ള നിലയിൽ കർത്താവ് കൽപ്പിക്കുന്നത് ചെയ്യണം. और मित्र होते हुए प्रभु जो आज्ञा दे रहे हैं उसको करना है. ദൈവമക്കളായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് അവകാശമില്ല. और परमेश्वर का संतान होते हुए हम अपनी मर्जी में अपना जीवन नहीं बिता सकता. നമുക്ക് ശരിയാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. हमें जो ठीक लगते हैं वो नहीं करना है. അങ്ങനെ മറ്റു പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. कई लोग ऐसा करते हैं. എന്നാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നൽകി തന്നിട്ടുണ്ട്. और हमारे विषय में हमें परमेश्वर ने अपना वचन दिया है. ദൈവത്തിന്റെ വചനപ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. और वचन क्या बोल रहे उसके अनुसार हम जीना है. മൂന്നാമതായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. और तीसरी बात जो परमेश्वर का मित्र होना मतलब उनका हृदय उनका मन क्या है वो हम जानना है. ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലാണ്. परमेश्वर का मन परमेश्वर ने अपना वचन में प्रकट किया. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മൾ വായിക്കണം, ധ്യാനിക്കണം, ഇത് കേൾക്കണം, ഇതനുസരിക്കണം. और इसलिए परमेश्वर का वचन को पढ़ना है, सीखना है, मनन करना है और उसको मानना है. ദൈവ വചനത്തിനു മുമ്പാകെ നമ്മൾ സമയം ചെലവഴിക്കണം. परमेश्वर का वचन का सामने हम अपना समय को अलग करना है. എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എത്ര പേരുടെ ജീവിതത്തിൽ ശാന്ത സമയത്തിനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. मुझे पता नहीं कि आप लोगों का कितना लोगों का जीवन में ऐसा समय है जो थोड़ा समय वचन का सामने अकेला बैठते हैं. നമ്മള് ജോലിക്ക് പോകാറുണ്ട്, हम तो काम में जाते हैं പഠനത്തിന് പോകാറുണ്ട്, और पढ़ाई के लिए जाते हैं. അതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. वो सब हमें जरूरी है. എന്നാൽ പലപ്പോഴും വചനം നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോ താള് മുറിച്ച് വായിക്കാറുണ്ടാകും. और कई बार ऐसा होते है कि जल्दीबाजी से वचन थोड़ा ऐसा पढ़ देते हैं. എന്നാൽ ദൈവവചനത്തിന് മുമ്പാകെ എത്ര സമയം നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്? लेकिन प्यारो, आप परमेश्वर का वचन का सामने अकेला मनन करते हुए कितना समय बिताते हैं? ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹിതൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവവുമായിട്ട് അടുത്ത് ഇടപെടുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാനായിട്ട് तो സാധിക്കും. परमेश्वर का मित्र मतलब है कि उनके साथ अकेला समय बिताने का अनुभव में माना. പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതാണ്. प्रार्थना वो होते हैं जो परमेश्वर से हम अपना बारे में बताते हैं. എന്നാൽ ദൈവവചന ശ്രദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവചന കേൾവി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവചനം വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. तो परमेश्वर का वचन को सुनना या परमेश्वर का वचन को पढ़ना मनन करना मतलब परमेश्वर हमसे बात करते हैं. നാലാമതായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ
മനസ്സിലാക്കേണ്ട നാലാമത്തെ കാര്യം അതിന്റെ 16ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. और परमेश्वर का मित्र होने के नाते क्या करना है उसका बारे में चौथा बात उसका 16 वचन में बताया। നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളതല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. परमेश्वर प्रभु कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വളരെ നിഗളഭാവമാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് कई ഉണ്ടാകുന്നത്. बार ऐसा होता है हमारी आत्मिक जीवन में घमंड आ जाते हैं। നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കും നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വലിയ അനേക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि मैंने परमेश्वर के लिए बहुत कुछ किया। പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത് എന്റേതായിരിക്കുന്ന ഒരു കഴിവ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. कई बार हम सोचते हैं कि ये सब मेरा ताकत और मेरा सामर्थ्य से सब कुछ हुआ। എന്നാൽ കർത്താവ് പറയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാം. लेकिन प्रभु कहते हैं कि तुम मुझे नहीं, मैंने तुमको चुन लिया, ये तुम जानो। ആ ഭാവത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് तो प्यारों इस विचार से भावना से हम अपना जीवन बिताना। മാത്രമല്ല 16ാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെയും അവൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുവാനായിട്ട് തന്നെ. तो इतना नहीं, 16 वचन का लास्ट में पढ़ते हैं कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഒരു സ്നേഹിതൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ കേൾക്കുക മാത്രമല്ല നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അനുവാദമുണ്ട്. तो यहाँ पर एक बात हमें समझने को मिलते हैं, हम परमेश्वर का प्रभु का मित्र होने के नाते केवल उसका बात सुनना इतना नहीं, हम हमारा बातों के लिए उनसे मांग भी सकता है। സ്നേഹിതൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകാം. और एक मित्र होने के नाते हम कभी भी उसके पास जा सकता है। ഏത് കാര്യം, ഏത് ഹൃദയത്തിന്റെ ഏത് കാര്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവിനോട് പറയാം. हमारा मन का कोई भी बात हो, कोई भी विषय हो, हम उनसे बात बता सकता है। ഏത് സമയത്തും നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ പോകാം. कोई भी समय हो हम उसके पास जा सकते हैं। ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 11ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ लूका के सुसमाचार 11 अध्याय जब हम पढ़ते അതിന്റെ हैं, 5 മുതൽ 9 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അർദ്ധരാത്രിയിലെ ഒരു സ്നേഹിതനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. वहाँ उसका 5 वचन से 9 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, वहाँ प्रभु एक दृष्टांत के रूप में कहते हैं आधा रात में आया वो एक मित्र के बारे में। പണ്ടുകാലത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഫോൺ സിസ്റ്റം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. पुराना जमाने में आज का जैसे फोन का कोई सिस्टम नहीं था। അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് അതിഥിയായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ പറയാതെ തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്. और इसकी वजह से कोई भी व्यक्ति हमारे घर पे आकर मेहमान के रूप में आते हैं, गेस्ट के रूप में आते हैं, वो पहले से बोल के नहीं आता। വളരെ യാത്ര ചെയ്ത് ഒരുപക്ഷെ അർദ്ധരാത്രി ആകുമ്പോഴാണ് എത്താറുള്ളത്. कई बार ऐसा होते वो लंबा सफर करके यात्रा करके आधा रात को पहुंचते हैं। ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്രായത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെ അതിഥിയായിട്ട് വന്നവരെ കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് हमारा बचपन का समय में मुझे मालूम है ऐसा कई मेहमान हमारे घर पे भी दूर से आता था, बोलते नहीं है, अचानक आ जाते, लेकिन कभी कभी वो घर पे पहुंचते रात को आते हैं। അർദ്ധരാത്രിയിൽ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ പ്രശ്നമാണ്, ഒന്നുമില്ല കൊടുക്കാനായിട്ട്. तो आधा रात में अगर घर पे ऐसा मेहमान आके खटखटाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको देने के लिए कुछ है ही नहीं। അപ്പോൾ വളരെ വളരെ കഷ്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകും. उस समय में बहुत परेशानी हो जाते हैं। അപ്പോൾ ആ സ്നേഹിതനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, उस मित्र के बारे में हम ऐसा पढ़ते हैं। ആ സ്നേഹിതൻ അടുത്തുള്ള തന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സ്നേഹിതന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. वो जो मित्र है जिसका घर में मेहमान आया, वो व्यक्ति उसका जो दूसरा एक मित्र है जो निकट है उसका घर पे चला जाता है। അടുത്ത സ്നേഹിതനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ അപ്പമൊക്കെ ചുട്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം. और इसको मालूम है वो भी इसका खास मित्र है, इसलिए इसको मालूम है कि उसका घर पे रोटी है। അദ്ദേഹം അർദ്ധരാത്രിയിൽ തന്നെ തന്റെ സ്നേഹിതന്റെ അടുക്കൽ പോവുകയാണ്. और इसलिए वो आधा रात को ही उठ के उस मित्र के पास जाते हैं എന്നിട്ട് ആ വാതിൽക്കൽ മുട്ടുകയാണ്. और उसका दरवाजे पे वो खटखटा रहे हैं ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കണം, എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു അതിഥി വന്നിരിക്കുന്നു, और उनको ऐसा कहते हैं कि भाई जरा उठ लो, मेरे घर पे एक मेहमान आया, എനിക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, उसको देने के लिए मेरे घर पे तो कोई खाना नहीं നിന്റെ है, വീട്ടിൽ ആഹാരമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം, और मुझे मालूम है कि तेरे घर पर रोटी है, എനിക്ക് അല്പം അപ്പം തരണം. और मुझे थोड़ा रोटी दे दे। ആ സ്നേഹിതൻ പറഞ്ഞു, वो मित्र बता रहे हैं, ഞാൻ വാതിൽ അടച്ചു, और उसने कहा कि अरे मैं तो दरवाजा बंद എനിക്ക് किया തുറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, और अभी तो खोल नहीं ഞാൻ सकता, ഉറങ്ങുകയാണ്. और मैं तो अभी सो रहा हूँ, പിന്നെ പറഞ്ഞു എന്റെ കുഞ്ഞുമക്കൾ എന്റെ കൂടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാണ്, और मेरा बच्चा छोटे छोटे बच्चा भी मेरे साथ लेटे हुए हैं, എനിക്ക് തുറക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. तो अभी मैं दरवाजा खोल नहीं सकता। അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പിന്നെയും മുട്ടിക്കൊണ്ട് നീ തുറക്കണം, എനിക്ക് വേണ്ടി തുറക്കണം. और वो मित्र फिर से इस मित्र के दरवाजे पे खटखटा रहे, बता रहे कि थोड़ा खोल दो ना, खोल दो ना, खोल दो ना ऐसा। കാരണം അങ്ങനെ ആ വാതിൽ മുട്ടാനായിട്ടുള്ള അവകാശം എനിക്കുണ്ട്. കാരണം
അടുത്ത സ്നേഹിതനാണ്. है क्योंकि उसको उसका दरवाजे भी इतना खड़खड़ा सकता है क्योंकि वो इसका मित्र है। ആ ശബ്ദം കേട്ട് പിന്നീട് ഒരു നിവൃത്തിയില്ലാതെ ആ സ്നേഹിതൻ വാതിൽ തുറന്നു. और ये मित्र ऐसा खड़खड़ाते रहा और इसकी वजह से वो खोलने का नहीं चाहता था, फिर भी अंत में वो उठ के दरवाजा खोल दिया। ആ വന്ന സ്നേഹിതൻ ആവശ്യത്തോളം കൊടുത്തു. और वो मित्र को जितना चाहिए था उतना अपना घर से रोटी निकाल के दे दिया। എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. और अगला वचन में ऐसा लिखा है, മുട്ടുകയും തുറക്കപ്പെടും, खटखटाओ खुल जाएगा യാചിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, और मांगो तो दिया जाएगा, അന്വേഷിപ്പിൻ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. और ढूंढो तो पाओगे। ഒരു സ്നേഹിതൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പോകാം. तो प्यारो एक मित्र होने के नाते हम कोई भी समय पे हमारे प्रभु के पास जा सकता है। കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അടയ്ക്കപ്പെട്ട വാതിലുകൾ തുറക്കും. तो प्यारो प्रभु की उपस्थिति में हम बार खटखटाएगा, बंद पड़ा हुआ दरवाजा भी खुल जाएगा, കർത്താവ് നമ്മുടെ സ്നേഹിതനാണ്. क्योंकि वो हमारा मित्र है। അർദ്ധരാത്രിയിലെ സ്നേഹിതൻ എന്ന പോലെ ഏത് സമയത്തും നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു പോകാനായിട്ട് जो സാധിക്കും. उस आधा रात्रि का मित्र के समान हम कोई भी समय में हम उसके पास जाए, उसका दरवाजा हमारे लिए खुल जाएगा। ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ, अंग्रेजी में एक गीत है, അത് ഹിന്ദിയിലുണ്ടെന്ന് മലയാളത്തിലുള്ളതുകൊണ്ട് വാട്ട് എ ഫ്രണ്ട് വി ഹാവ് ഇൻ ജീസസ്. वो हिंदी में भी वो है, यीशु कैसा दोस्त है। ആ കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഏത് ആവശ്യം എന്ത് കാര്യം നമുക്ക് തുറന്നു പറയാനായിട്ട് तो സാധിക്കും. उस प्रभु के पास जाके हमारा कुछ भी विषय को उससे बता सकता है। ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ, ആ സഹിത്വം വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നു? मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा एक मित्रता का संबंध आपको है या नहीं? നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ ശരിയാണ്. എന്നാൽ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള അത്രമാത്രം അടുത്ത ഒരു സ്നേഹബന്ധം നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് आप അനുഭവപ്പെടാൻ प्रभु को आराधना करते हैं और उनका वचन सीखते हैं, ये सब सही है, लेकिन प्रभु के साथ इतना निकट एक रिश्ता जो मेरा खास मित्र के साथ होते हैं, ऐसा रिश्ता क्या आपको प्रभु के साथ है? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ എത്രമാത്രം നമ്മൾ സമയം ചെലവഴിക്കും? आप कितना समय उस मित्र के साथ समय को अलग करते हैं കർത്താവുമായിട്ട് എത്രമാത്രം നമ്മൾ സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടും? और कितना समय आप वो मित्र के साथ बात करते हैं? നമ്മുടെ സ്നേഹിതന്റെ ഹൃദയത്തെ നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ടോ? क्या हमारा उस जो प्यारा मित्र है उसका मन में क्या क्या चल रहा है वो जानने के लिए आप कभी कोशिश किया है? കർത്താവ് പറയുന്നത്, ഞാൻ നിങ്ങളെ ദാസന്മാരെന്ന് വിളിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, प्रभु हमसे कहते हैं, मैं तुम्हें दास बुलाना नहीं चाहता, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിതന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നു. मैं तुम्हें मित्र कहना चाहता हूँ। രണ്ടാമതായിട്ട് എബ്രായ ലേഖനം 2-ാമത്തെ അധ്യായം 11-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക്. और दूसरी बात इब्रानियों का पत्र में हम आएंगे, इब्रानियों का पत्र 2-ാമത്തെ अध्याയം 11-ാമത്തെ വാക്യം. दूसरा अध्याय उसका 11 वचन। അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, അവരെ സഹോദരന്മാരെന്ന് വിളിക്കാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. और उसका दूसरा अध्याय के 11 वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं, क्योंकि पवित्र करने वाला जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल में से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लज्जाता। ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മുടെ സ്നേഹിതന്മാർ എന്ന് കർത്താവ് വിളിക്കുന്നു. पहली बात हमें मित्र कहते हैं, ഇവിടെ നമ്മുടെ കർത്താവിനോട് വിളിക്കുന്നത് സഹോദരന്മാർ എന്നാണ്. और यहाँ पर प्रभु ने हमें भाई बुलाते हैं। ഈ സഹോദരന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് രക്തബന്ധത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. तो जो भाई का जो रिश्ता होते हैं वो खून का रिश्ता होता है। ഒരു പിതാവിന്റെ മക്കൾ എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള ബന്ധമാണ് സഹോദരന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. तो प्यारो एक ही पिता का से जन्म और उसको दिखाते हैं भाई का रिश्ता। കർത്താവ് ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ദൈവത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പിതാവേ എന്നാണ്. और जब प्रभु यीशु मसीह संसार पे था, यीशु मसीह ने परमेश्वर को पिता पुकारा। നമ്മളും പിതാവിനെ ദൈവത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് പിതാവേ എന്നാണ്. हम भी परमेश्वर को पिता पुकारते हैं। മാത്രമല്ല നമ്മളെ സ്വന്തം രക്തത്താലാണ് വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത്. और हमें या उसने अपना लहू से, अपना खुद का लहू से हमें मोल लिया। നമ്മളെ പോലെ ഒരുവനായിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു. और हमारे समान बनकर ये संसार पे आया। രക്തങ്ങളോടുകൂടി കർത്താവ് ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചു. और हम पढ़ते हैं मांस और लहू का बनकर वो आया। കർത്താവ് പറയുന്നത്, ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹോദരന്മാരെന്ന് വിളിക്കുവാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല. वो प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें भाई कहलाने में लज्जाता नहीं। 11-ാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ 16-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്, और 11 अध्याय का 16 वचन जब हम आते हैं वहां हम ऐसा पढ़ते हैं, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല. मैं तुम्हारा परमेश्वर कहलाने में लज्जाता नहीं, ऐसा पढ़ते हैं। ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹോദരന്മാരെന്ന് വിളിക്കുവാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല. मैं तुम्हें भाई कहलाने में लज्जाता नहीं, നിങ്ങളുടെ ദൈവമെന്ന് അറിയപ്പെടുവാൻ ഞാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല. और तुम्हारा परमेश्वर कहलाने
बताने में भी लज्जाते नहीं। വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക, वास्तव में हम जरा सोच നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ലജ്ജിക്കാറില്ലേ? क्या हम कई बातों के बारे में हम लज्जाते हैं ना? സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ലജ്ജിക്കാറില്ലേ? हम कई बार सुसमाचार बोलने में हम शर्मिंदा होते हैं। നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ലജ്ജിക്കാറില്ലേ? हमारे आत्मिक जीवन के बारे में कई बार हम शर्मिंदा होते हैं। നമ്മൾ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സത്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ലജ്ജിക്കാറില്ലേ? हम जो जोर से जो जिस विश्वास को पकड़ा है उसके बारे में कई बार बताने में हमें लज्जा होता है। നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ സമാധാനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എത്ര പേരോട് പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്? तो हम जो अपना जीवन में जो शांति पाया है उसके बारे में दूसरों को बताने में हम कितनी बार ले जाते हैं। നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മുടെ പഠന സ്ഥലങ്ങളിലും കർത്താവിനെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് പലപ്പോഴും സാധിച്ചിട്ടില്ല. जहाँ हम काम कर रहे हैं, जहाँ हम स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी जगह पर हम इस विश्वास के बारे में बताने में शर्मिंदा होते हैं। ഞാൻ ഒരു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് എന്ന് നമ്മുടെ അയൽവാസികളോട് തുറന്നു പറയുവാനായിട്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. कई बार ऐसा होते हैं हमारे पड़ोसी से मैंने उद्धार पाया हुआ एक परमेश्वर के संतान बताने में हम लज्जाते हैं। കാരണം നമ്മൾ ലജ്ജിക്കുന്നു. हम लज्जित होते हैं। നമ്മുടെ കർത്താവ് പറയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹോദരന്മാരെന്ന് വിളിക്കാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല. लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें भाई कहने में लज्जाते नहीं। ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമെന്ന് അറിയപ്പെടുവാൻ ഞാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല. मैं तुम्हारा परमेश्वर कहने में तुम्हें लज्जाते नहीं। പലപ്പോഴും നമ്മൾ ലജ്ജിക്കാറുണ്ട്. हम लज्जित होते हैं। എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, इब्रानियों का पत्र में ऐसा पढ़ते हैं। അവൻ അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിച്ചു. और हम पढ़ते हैं कि वो निंदा को इब्रानियों का पत्र 12 अध्याय का दूसरा वचन में पढ़ते हैं, वो विश्वास का करता और सिद्ध करने वाला यीशु के और ताकते रहो जिसने उसे आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി. या लज्जा की कुछ चिंता नहीं की। അന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ കുരിശ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അപമാനത്തിന്റെ ചിഹ്നമാണ്. और उस समय में क्रूस जो होते हैं वो सबसे अपमानित का बात है। എന്നാൽ ഇന്ന് കുരിശ് എന്ന് പറയുന്നത് അഭിമാനത്തിന്റെ ചിഹ്നമാണ്. तो आज ऐसा नहीं, आज क्रूस एक घमंड का विषय है। എന്നാൽ കർത്താവ് അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിച്ചു. तो इसलिए हम पर कहते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह लज्जा का कुछ चिंता नहीं किया और क्रूस का दुख उठाया। എന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കുന്നു. लेकिन आज भी हम क्या कर रहे हैं? प्रभु के बारे में लज्जित होते हैं। എന്നാൽ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹോദരന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നു. लेकिन उसी प्रभु हमें अपना भाई बुला रहा है। ഈ സഹോദരന്മാരെന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാവികാല അനുഗ്രഹം കൂടെ ഞാനൊന്ന് പറയാം. तो जब हमें भाई बुलाते हैं तो उसका आने वाला समय में जो आशीष होने वाले हैं उसका बारे में मैं बताना। നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തിൽ വായിക്കുന്ന മക്കളെങ്കിലോ അവകാശികളാവും. हम परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं यदि हम संतान है तो वारिस भी है। സഹോദരങ്ങളാണ് അവകാശങ്ങൾ പങ്കിട്ടെടുക്കുന്നത്. और जो भाइया होते हैं वो भाइया क्या करते हैं? पिता का जो भी धन संपत्ति होते हैं उसको आपस में बांटते हैं। കർത്താവ് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹോദരന്മാരെന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്തിയാണ്? കർത്താവ് നമുക്ക് അവകാശം പങ്കിട്ട് തരിക. तो प्रभु जब हमें अपना भाई बुलाते हैं तो उसका मतलब है कि उनका जो भी धन संपत्ति है और वो हमें क्या कर रहे हैं? बांट कर देने वाला रहता है। इसलिए हमें वारिस बनाया। നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണം പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട്. एक उदाहरण हम पुराना नियम में पढ़ते हैं। വായിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. जो पढ़ने के लिए टाइम नहीं है इसलिए मैं जल्दी बोलता हूं। ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 47-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ उत्पत्ति का किताब 47वां अध्याय में അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന യോസേഫിന്റെ സഹോദരന്മാർ മിസ്രയീമിലേക്ക് വന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. और वहां पर हम देखते हैं जो यूसुफ का भाई लोग जो मिस्र में आया उसका बारे में पढ़ते हैं। അവിടെ ഈ മിസ്രയീമിലേക്ക് വന്ന ഈ ഇടയന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇസ്രായേലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയന്മാർ അവർക്ക് വെറുപ്പാകുന്നു എന്നുള്ളത്. और जो इस्राएल का लोग जो मिस्र में आया उन लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं मिस्री लोगों को ये जो चरवाह लोग हैं वो लोग घृणा करते हैं। എന്നാൽ യോസേഫ് ഇവരെ ഫറവോന് മുമ്പാകെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ യോസേഫ് പറയാണ്, और जब यूसुफ इन भाइयों को जब फिरौन के सामने ले गया ഇത് എന്റെ പിതാവും എന്റെ സഹോദരന്മാരുമാവും. और उनको फिरौन के सामने लेके जाकर यूसुफ बता रहे हैं, फारून को बता रहे हैं कि ये मेरा पिता है और ये मेरा भाइया है। എന്റെ സഹോദരന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ
ഫറവോ അവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. जब यूसुफ ये मेरे भाई कहते तब ऐसा कहते समय फारो एक बात बताया, ഈ ദേശത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഫലപുഷ്ടമായ സ്ഥലം അവർക്ക് കൊടുക്കുക. तो फारो यूसुफ को कहे कि मेरा इस राज्य में, इस देश में सबसे उत्तम, सबसे अच्छा जमीन जो है वो तुम्हारे भाइयों को दो। മാത്രമല്ല അവരെ എന്റെ കാര്യവിചാരകന്മാരാക്കുക. और फारो कहते इनको मेरा राजमहल में, मेरे पैलेस में उसका अधिकारियां बना दे। എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വെറുക്കപ്പെട്ട ഇടയന്മാർക്ക് ഇത്രമാത്രം സ്ഥാനം നൽകി കൊടുത്തത്? जो चरवाहा लोग है वो मिस्रियों के लिए घृणित लोग है, वो लोग पसंद नहीं करता, लेकिन उस लोगों को क्यों फिरौन का राजमहल में इतना श्रेष्ठ स्थान मिला? യോസേഫിന്റെ ഒറ്റ പ്രസ്ഥാനം. और उसका एक ही कारण है, यूसुफ ने कहा ये मेरा भाई, ഇവർ എന്റെ സഹോദരൻ. ये मेरा भैया। ഈ പ്രസ്താവനയാണ് ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നത്. यूसुफ ऐसा कहने की वजह से उन भाइयों को ये सारे आशीष मिला। കർത്താവ് പറയാണ് ഇവർ എന്റെ സഹോദരന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ तो प्यारो प्रभु जब कहते हैं मेरे और आपका बारे में ये मेरा भाई है, നമുക്ക് അവകാശം നമുക്ക് നൽകുവാനായിട്ട് പോയി. तो क्या है, हमें सारा वारिस हमें मिलता है, അവനോട് കൂടെ സകല അവകാശവും നമുക്ക് നൽകുന്നു. उसके सारे चीजों का वारिस हम भी होते हैं, അവനോട് കൂടെ നമ്മൾ വാഴുവാനായിട്ട് और പോവുകയാണ്. उनके साथ हम भी राज्य करने वाले സ്വന്തം हैं। പുത്രനെ തകർത്ത് കളഞ്ഞവൻ അവനോട് കൂടെ സകലവും നമുക്ക് നൽകാതെ जो अपना एकलौते पुत्र को रखना छोड़ा, वो उसके साथ क्या कुछ नहीं देगा, ऐसा पढ़ते हैं। ആ കർത്താവ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരെന്ന. या प्यारो वो प्रभु हमें बुला रहे भाई। അടുത്തതായിട്ട് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 13:33 വായിക്കാം. यूहन्ना की सुसमाचार 13 अध्याय का 31 पद 13 पढ़ेंगे। 13:33 13 का 33। കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ ഇനി കുറഞ്ഞൊന്ന് മാത്രം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കാം. हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूं। കർത്താവ് വിളിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്നാണ്. यहाँ पर प्रभु बुला रहे हैं बालकों, ഇത് പിന്നീട് കർത്താവ് ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. और भी प्रभु ये इसी प्रकार कई बार बुलाया है। ഇവിടുത്തെ പശ്ചാത്തലം നമുക്കറിയാം. കർത്താവ് കഷ്ടം അനുഭവിച്ച് മരിക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. यहाँ हमें मालूम है प्रभु यीशु मसीह कालवरी के सूली पर दुख उठाकर मरने जा रहा है। അപ്പൊ കർത്താവിന് അറിയാം ഇത് നിരുത്സാഹപ്പെടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. तो प्रभु को मालूम है कि जब वो प्रभु ऐसा क्रूस पर मरने के लिए उसको पकड़ा जाएगा तो ये लोग निराश हो जाएगा। കർത്താവ് വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി അവരെ വിളിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ. और प्रभु बहुत प्यार से उनको बुला रहे हैं बालकों। 21-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ जब 21वां अध्याय में हम आते हैं, അവിടെ പത്രോസ് പറയാണ്, കർത്താവ് മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പത്രോസ് പറയാണ്, जब वहां पर हमें मालूम है प्रभु यीशु मसीह मारा गया और जी उठा, और उसके बाद पतरस कहते हैं കർത്താവ് മരിച്ചുപോയി, प्रभु तो मर गया, ഇനി ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? अब हम क्या करें? ഞങ്ങൾ വലയുമായിട്ട് പോവുകയാണ്. हम मच्छी पकड़ने के लिए जा लेके जाए। ആരെങ്കിലും വരുന്നോ? कोई आ रहे क्या? അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളും കൂടെ. और बाकी शिष्य लोग അവരെല്ലാം കൂടെ പോയി രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചു. और लोग सब जाके पूरा रात मेहनत किया। ആ കർത്താവിനെ കൂടാതെ പോയിട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. हमें मालूम है प्रभु के छोड़ के अकेला गया तो इसलिए कुछ नहीं मिला। കർത്താവ് പിന്നീട് അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. बाद में प्रभु उनका सामने आया, കർത്താവ് വിളിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂട്ടുവാൻ നല്ലത്. वहां पर प्रभु उनको बुला रहे हैं बालकों, क्या कुछ है? ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്നുള്ള വിളി അത് വളരെ ഹൃദ്യമായ ഒരു വിളിയാണ്. और जब है बालकों ऐसे बुलाते हैं वो एकदम प्यारा एक शब्द है। കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇനിയൊന്ന് വലയിടുക. और प्रभु ने उनको कहा आप थोड़ा जाली डाल दो। അവർക്ക് മത്സ്യത്തെ കിട്ടി. हमें मालूम है उनको बहुत मछली मिला, അവര് കരയ്ക്ക് വന്നു. और लोग किनारे पे आ गए। 21:9 നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. और 21 अध्याय के 9 पद में हम पढ़ते हैं, കർത്താവ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഓൾറെഡി അവിടെ കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. और जब वो लोग किनारे पे आया प्रभु यीशु मसीह उनके लिए ऑलरेडी खाना बना के रखा। അവര് പിടിച്ച മത്സ്യമല്ല. वो लोग जो पकड़ा वो मछली नहीं है। 21:9 നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവർ കരയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവർ തീക്കടലും അതിന്മേൽ മീൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതും അപ്പവും കണ്ടു. उसका 9 पद में पढ़ते जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी थी। ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് അവർക്ക് എത്രമാത്രം കരുതുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. तो आप देखिए प्रभु जब है बालक को बुलाया तो उसका मतलब प्रभु उनके लिए कितना उनके लिए तैयारी कर रहा है। നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പലവിധമായ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ സാന്ത്വന സ്വരമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ. तो प्यारो हमारा जीवन का बहुत बड़े दिक्कत की परिस्थिति से जब हम जाते हैं तब प्रभु हमें ऐसा बुलाते हैं हे बालकों।
നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ഒരു പിതാവാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. ये है कि प्रभु हमारे बारे में कितना चिंता करता है उसको व्यक्त करते हैं। ഞാനൊരു സംഭവം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയോട് അവസാനിപ്പിക്കാം. मैं एक घटनाएं बताकर मैं आज का सेमिनार समाप्त करेंगे। തമിഴ്നാട്ടിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. और तमिलनाडु में ऐसे एक घटनाएं हुआ था। ഒരു ദൈവദാസൻ, വളരെയധികം കർത്താവിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവദാസൻ, जो एक प्रभु का दास है जो परमेश्वर के लिए बहुत ज्यादा सेवा किया वो एक प्रभु का दास। തനിക്ക് നല്ലൊരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു. उसको एक अच्छा नौकरी था। എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ വിളി താൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ആ ജോലി വിട്ട് കർത്താവിനെ സേവിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. लेकिन प्रभु ने उनको प्रभु का सेवा के लिए जब वो बुलाया उसको बुलाहट समझ में आया तो उसने अपना नौकरी छोड़ दी। ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ താൻ കടന്നുപോയി. और शुरुआत के समय में बहुत कष्ट के अंदर से उसको गुजरना पड़ा। തനിക്ക് ഒരു മകളുണ്ടായിരുന്നു. उसको एक बेटी थी ആ മകൾക്ക് അധികം വസ്ത്രം മേടിക്കാനായിട്ട് തന്റെ കയ്യിൽ കാശില്ല. और उस बेटी के लिए और कपड़ा लेने के लिए उसके पास पैसा नहीं। ഒരു നല്ലൊരു വസ്ത്രമുണ്ട്. एक ही अच्छा एक कपड़ा था। ആ വസ്ത്രമാണ് പലപ്പോഴും പല ഫംഗ്ഷന് പോകുമ്പോൾ, കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഇടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. जो अलग अलग जगह पर शादी ऐसे जो बात होते हैं उन सभी जगह पर वो एक ही कपड़ा बार बार धो के पहन के जाता। ഒരു ദിവസം ആ കുഞ്ഞിനെ ആ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ और एक दिन उस वस्त्र को उस लड़की को उस बच्चा को पहनाने के लिए कोशिश किया। ആ പിതാവിന്റെ മനസ്സിൽ വളരെയധികം പ്രയാസമുണ്ടായി. और उस पिता का मन में बहुत दुख हुआ। അദ്ദേഹം തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, उसने अपना हृदय में ऐसा कहा, എനിക്ക് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ 8 വസ്ത്രം ഞാൻ മേടിക്കുമായിരുന്നു. मेरे को अगर नौकरी होता तो मैं ऐसा 8 वस्त्र को खरीद सकता। അത് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ जब वो ऐसा बोल के थोड़ा समय हो गया തന്റെ വാതിൽക്കലൊരു और उसका दरवाजे पे एक खड़खड़ा। അന്നത്തെ ഒരു മിഷണറി സഹോദരി വന്നിരിക്കുകയാണ്. और वहाँ का एक मिशनरी एक बहन उनका घर पे आया। ആ സഹോദരി ഒരു 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 കെട്ട് സാധനം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. उस बहन एक बड़ा बंडल बैग उनका हाथ में दे दी। അത് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ जब वो खोल के देखा ആ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി 8 വസ്ത്രം. और वो लड़की के लिए 8 कपड़ा उसके अंदर। ദൈവം കരുതുന്നതാണ്. तो प्यारो हमारा परमेश्वर हमारे बारे में चिंता करता है। നമ്മളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നതാണ്. तो जब हमें हे बालक को बुलाते हैं उसका मतलब वो हमारे बारे में चिंता करता है। അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ഭാരപ്പെട്ട് പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകണം. तो इसलिए हमारा जीवन में हम जब दुख और पीड़ा कष्ट से जब गुजरते हैं तब हम परेशान ना हो। നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഓരോ ദിവസവും तो हमारा प्रभु हमें है बालक को बुलाते हुए हमारी और ध्यान लगाते हुए हमारे बारे में वो चिंता करता है। നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് സ്നേഹിതന്മാരാണ്. तो हमारा प्रभु हमें बुला रहे हे मित्र। അത് ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധത്തെ കാണിക്കുന്നു. और उनके साथ हमारे एकदम निकट रिश्ता को दिखाता है। ഏത് സമയത്തും നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകാം. कोई भी समय में किसी भी समय में हम उसके पास जा सकते हैं। ഏത് കാര്യവും നമ്മുടെ കർത്താവിനോട് പറയാം. किसी भी बात कोई भी बात हम उसको बता सकते हैं। പിന്നെ നമ്മളെ കർത്താവ് വിളിക്കുന്നത് സഹോദരന്മാരാണ്. और उसके बाद प्रभु हमें बुला रहे थे हे भाइयों। സഹോദരന്മാരെന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭാവികാല അനുഗ്രഹം. और आप प्रभु का भाई है और इसलिए आने वाला समय में एकदम बढ़िया आशीषित एक जीवन हमारे लिए रखा। പിന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവ് വിളിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്നുള്ളതാണ്. और उसके बाद हमने देखा प्रभु हमें बुला रहे हे बालकों। നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സ്നേഹിതൻ, हमारा सबसे निकट वाला मित्र, നമ്മുടെ സഹോദരൻ, हमारा भाई, നമ്മുടെ പിതാവ്. और हमारे पिता। എത്രയോ ഉന്നതമായിരിക്കുന്ന പദവിയാണ് ദൈവം. तो प्यारो हमें कितना श्रेष्ठ स्थान प्रभु ने हमें दिया है। ആ നിലവാരത്തിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കും. और उस स्थान को सम्मान करते हुए उसका योग्य जीवन हम बिताए। ഈ അവസരം എനിക്ക് നൽകി തന്ന എല്ലാവർക്കും എന്നെ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. और इस प्रकार का मौका मुझे दिया हुआ सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ദൈവത്തിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടും. परमेश्वर की धन्य नाम की